Hello everyone. In last lecture we discuss one method of differential equation. So for solving the differential equation, which is namely separation of variable. So करता था separation of variable में what we have to only we take x variable and dx on one side and taking other variable and dy on other side and taking derivative both the side, and finally we get equation. If there is an initial condition, આપણે નામ હતું મેં તમને કીધું નહોતું y of 0 equal to 1, this is the initial condition. If the initial condition is provided, then you must have find the constant value which is arise in the last stage of solution c. You must have to find the value of c. After that you put this value in our solution and you get a particular solution. If c is arise in our solution, this solution is known as general solution. બરાબર, તમારે આવતું નથી પણ તમે કહી દો કે જે c વાળું ઇક્વલ સોલ્યુશન મળતું હોય એને શું કહેવાય? જનરલ સોલ્યુશન કહેવાય. But if you find the value of c provided that the initial condition is given, but if initial condition is given, then you must have to find a particular solution. Particular solution means જો જનરલ સોલ્યુશન કેવું હતું તમે સીધે સડી અચાનક આપણને ખબર નથી શું હતું, બરાબર? એટલે c ની કિંમત તમને ગમે તે લઈ શકતા હતા આન્સરમાં. દાખલા તરીકે વાત કરું કે છેલ્લે તમને આવો કોઈ આન્સર મળ્યો, આવો કોઈ આન્સર મળ્યો તો c ની વેલ્યુ તમારી પાસે અનનોન છે. You don't have value of c, so you can take y equal to 3x plus 1, y equal to 3x plus 5. They all are the solution of equation, huh? They all are solution of equation. For example, let's હું તમને સમજાવું તો શું છે. દાખલા તરીકે કોઈ ઇક્વેશન છે, okay, this is the equation. આ તમારી પાસે ઇક્વેશન છે dy by dx equal to 5. બરાબર, આ તમારી પાસે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે. ટેક a solution of by separation of variable, we get dy by 5 multiplied by dx. Take integration both side, you get y equal to 5x plus c. If this is the general solution, હા આ તમારું જનરલ સોલ્યુશન, એટલે કે આ ઇક્વેશન નું સોલ્યુશન, આ ઇક્વેશન નું સોલ્યુશન આ પણ થશે y equal to 5x plus 5, y equal to 5x plus 25, y equal to 5x plus c ની કિંમત તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો. 3 * 10 ની 8 આ પણ થશે. જો ચેક કરવું તો કરજો. આનું વિકલન કરો છો શું થાય? dy by dx 5x નું વિકલન શું થાય? 5. આનું તો 0 થવાનું છે. આવી ગયું નહીં તમારું ઇક્વેશન. આનું કરો છો તો શું થાય? dy by dx 5x નું 5, 25 નું 0, y નું dy by dx 5x નું 5, 25 નું 5 નું 0. મતલબ કે આ ત્રણે ત્રણ રીઅલી આ એક જ ઇક્વેશનનો સોલ્યુશન છે. પણ ઇન જનરલ, એટલે આને મેં શું કીધું? જનરલ સોલ્યુશન કીધું. ઇન જનરલ આઈ કેન ટેક 5, 25, 3 multiplied by 10 raised to 8 or any other constant value. I take a c here. શું મેં લીધું છે? c લીધું. કોઈ પણ અચળાંક તરીકે c લીધું. But if there is a initial condition provided, if there is initial condition, whenever y of 0 equal to 8, જો આ કન્ડિશન તમને આપી દે તો પછી તમારે શું કરવું પડે? એ શરતનું પાલન થવું જોઈએ આમ. એટલે કે y of 0 બરાબર 5 * 0 plus c. y of 0 શું થવું જોઈએ? 8. 5 multiplied by 0 એટલે 0. જો આ મલ્ટીપ્લિકેશન નથી, હા, y ગુણ્યા 0 નથી. આ y ની વેલ્યુ એટલે 0 આના જેવું છે. f of 0 એટલે f નું 0 નું મલ્ટીપ્લિકેશન નથી. f ની વેલ્યુ એટલે 0. therefore here y of 0 મતલબ કે 8. value here we have given 8 plus c. so therefore we get c equal to 8. so I must have right here yx plus 8. then there is no any chances of this solution. આ એકેય પછી એનું સોલ્યુશન ન થાય. કેમ કે જો આ બંને શરતોનું પાલન થવું જોઈએ, આનું પણ થવું જોઈએ અને આનું પણ થવું જોઈએ. બરાબર? તો એ બંને શરતોનું પાલન થાય એવું એક સોલ્યુશન છે. શું
y equal to 5x plus a. So this solution is known as a particular solution, and this is known as y equal to 5x plus c. This solution is known as general solution, and this is the particular solution. getting जनरल અને particular માં ખબર પડી ગઈ ડિફરન્સ શું છે તમારા સિલેબસ માં નથી પણ તમને ખાલી જાણવાનું जनरल solution શું છે particular solution શું છે. Now in this lecture we discuss one more technique and one more type of differential equation, namely is homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation આપણા સિલેબસ માં ફર્સ્ટ ઓર્ડર ફર્સ્ટ ડિગ્રી homogeneous differential equation છે. So we will only discuss about the first order first degree homogeneous equation. Okay, બીજા નહીં કરીએ, first order first degree ની જ વાત કરશું. Same concept is applied for any differential equation, solution of any differential equation. એવું નથી separation of variable. આ concept તમે કોઈ પણ differential equation ના solution find કરતા હોય ત્યારે લાગશે. જો તમે અચળાંક લખ્યું હશે તો general solution, or particular with initial condition, if you find a particular solution then it is only solution of this equation. એક જ હશે. Here there is not only, there are a solution, there is not solution. હું એવું નથી બોલતો કે there is a solution નથી કહેતો, there are a solution of differential equation. એટલે એક કરતા વધારે છે. Now homogeneous differential equation. What is the homogeneous differential equation? Homogeneous differential equation શું છે? If any equation of the form dy by dx equal to f of xy y by x, or dy by dx equal to pxy આ પ્રકારનું ઇક્વેશન જો ઓલામાં કેવું હતું સેપરેશન માં આવું હતું fy dy equal to fx dx. here dy by dx અને સામે ઇક્વેશન કેમાં હોવું જોઈએ y by x ના ફોર્મમાં કોઈ વિધેય બની જતું હોય તો એ શું થયું separation of variable homogeneous equation. first order first degree provided. pxy divided by pxy divided by qxy બરાબર. if this આ પ્રકારનું હશે તો એ શું થશે homogeneous equation. homogeneous equation ને સોલ્વ કેવી રીતે કરવાના એ વિશે બધું ડાયરેક્ટ સમજી તમારી પાસે ટેકનિકલી આપેલી છે નહીં, only example is given. so solve solve x square plus y square dy so dx x square plus y square dx plus 2xy dy equal to 0. આ ઇક્વેશન ને તમને શું કરવાનું કીધું છે સોલ્વ કરવાનું કીધું છે. સૌપ્રથમ તો આને પહેલા લખવું જોઈએ. જો પહેલા સેપરેશન વેરિયેબલ થાય છે ન થાય આ ટ્રાય કરી જોજો સેપરેશન ઓફ વેરિયેબલ નહીં થાય સેપરેટ નહીં કરી શકો. સો આ ફોર્મમાં ફેરવવાનો ટ્રાય કરો dy by dx equal to f of y by x or pxy ને છેદમાં qxy આ પ્રકારના ફોર્મમાં ફેરવવાનો પ્રયત્ન કરો. બરાબર છે. ચાલો here
dy by અમારો આ બાજુ લઈ લો એટલે શું થશે dy by dx dx સામે જાય મેં બધું આ બાજુ સાઈડમાં લઈ લીધું બરાબર અને અહીંયા માઈનસ x square plus y square divided by 2x થઈ ગયું નહીં જોજો dy dx છેદમાં x square plus y square is minus 2xy ની છેદમાં લઈ ગયો થઈ ગયું આવી ગયું ને આ પ્રકારનો dy by dx p ના છેદમાં q બરાબર મળી ગયું ના હવે શું કરશું સોલ્યુશન લેવા માટે ટેક ફિક્સ મેથડ y equal to bx ફિક્સ મેથડ યુઝ કરવાની y equal to bx લઈ લો therefore શું થાય dy by dx શું થશે v as it is dx by dx plus x as it is dv by dx therefore dy by dx equal to dx cancel v plus x dv by dx ચાલો મૂકી દઈએ આ ઇક્વેશનમાં તો શું થશે therefore dy by dx એટલે કે therefore equation 1 become નામ આપી દઈએ equation 1 v plus x dv by dx equal to minus x square માં કોઈ ફેરફાર નહીં y square માં ફેરફાર કરો y બરાબર શું આવશે પ્લસ v square x square divided by 2 x as it is y નો શું થશે vx થશે ચાલો સિમ્પ્લિફિકેશન કરો v plus x dv by dx ઉપરથી x square કોમન કાઢો એટલે શું થશે x square minus 1 plus v square divided by 2 x square v x square શું થઈ ગયા કેન્સલ થઈ ગયા બરાબર ફાઇનલી વોટ રિમેનિંગ આ માઈનસ વાળા આ બાજુ લઈ લે એટલે પ્લસ થઈ જાય v વત્તા x dv by dx માઈનસ આ બાજુ આવે એટલે શું થશે પ્લસ 1 plus v square divided by 2v equal to 0 મળી ગયો હવે શું કરશું આ v વાળાને ઉમેરી દે x dv by dx plus v વત્તા 1 plus v square divided by 2v x dv by dx as it is હું આવું કેમ કરું છું મારે સેપરેશન ઓફ વેરીએબલ વાપરવું છે એટલે 2v સામે જાય એટલે શું થાય 2v square plus 1 plus v square divided by 2v આ સાદું રૂપ આપતા હમણાંનો શીખવું પડે કેવી રીતે કર્યું ખાલી લસા લીધો 2v અહીંયા ચોકડી ગુણાકારમાં કરી નાખ્યા પ્લસ 1 plus 3v square over 2v equal to 0 बराबर सिंप्लिफिकेशन सामने जतो रहे minus 1 plus 3v square divided by 2 ચાલો હવે લઈ જાઓ therefore હવે x વાળા એક બાજુ v વાળા એક બાજુ લઈ લો એટલે શું થશે 2v ઉપર 1 plus 3v square નીચે minus x 1 upon x d અહીંયા dv આવશે બરાબર મળી ગયો હવે શું કરશું ચેક ઇન્ટિગ્રેશન બોથ સાઇડ
બરાબર ચાલો જે આનું તો ખબર છે 1/x નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય log આનું શું થશે જોવો છે 3v² + 1 નું વિકલન કરો છે v ની સાપેક્ષે તો શું થાય 6v થશે ના અહીંયા મારે ઉપર શું છે 2 છે તો ઉપર મારે 6 કરવા હોય તો શું કરવું પડે 1/3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે નહીં આ બધું ને 2v તો મલ્ટીપ્લાય બાય 3 એટલે 3 ગુણે 6 થઈ ગયા 6v બરાબર ધેરફોર કોઈ પણ પદ અંશમાનનું વિકલન બરાબર તો શું થાય log છેદ આવશે 1/3 log of 3v² + 1 equal to minus log s plus c લખું છું પણ એની જગ્યાએ હું શું લખીશ log c લખીશ log c લખી શકો ને આ લખી શકો ખબર હોય તો log વાળા દાખલા બધામાં આવું જ કરતા હતા 12મા ધોરણમાં તે 11મા માં છે બરાબર કેમ લીધું કે ભાઈ બધું log વાળું છે તો તમે સિમ્પ્લિફિકેશન આપી શકો એટલે બીજું કાંઈ 1/3 આયા લખેલો ઉપર છે જતા રહે log 3v² + 1 raised to 1/3 બરાબર log c ડેશ ના છેદમાં x થશે ને log ના સૂત્ર યાદ છે ને log a - b એટલે log a - log b એટલે શું થાય log a upon b બરાબર log ની આગળ કોઈ ઘાત હોય તો તમે ઘાત ઉપર લઈ જઈ શકો log ની વચ્ચે શું હોય સરવાળો હોય તો બંને ગુણાકારમાં લખી શકો અંદર બરાબર log કેન્સલ શું થાય log કેન્સલ થઈ જાય શું વધશે કોઈ મિસ્ટેક નથી therefore log કેન્સલ કરો બે બાજુ એક્સપોનેન્શિયલ એટલે શું આવે 3v² + 1 ની 1/3 ઘાત બરાબર c ડેશ ના છેદમાં x બરાબર 1/3 ઘાત સામે જાય એટલે શું થાય 3v² + 1 બરાબર c ની 3 ઘાત c ડેશ ની છેદમાં x ની 3 ઘાત બરાબર શું થશે 3v² બરાબર c ડેશ ના છેદમાં x³ - 1 બરાબર એટલે કે આ પૂછી નાખું છું આપણો આ યાદ રાખજો y બરાબર bx લીધા શું લીધું છે y બરાબર bx લીધા જાય લખી નાખો ભૂલાય હા y બરાબર bx ની જરૂર પડશે બરાબર સિમ્પ્લિફિકેશન આપો therefore v² બરાબર 1 ના છેદમાં 3 c ડેશ ના છેદમાં x³ c ડેશ ક્યુબ - 1 therefore v બરાબર શું થયું આપણે થોડો બુકથી અલગ જવાબ આવે છે પણ વાંધો નથી ખોટું નથી બરોબર એને જુદી રીતે સિમ્પ્લિફિકેશન આપ્યું આપણે જુદી રીતે આપી શકીએ બરોબર એક કામ કરવું છે ભેગું કરતા હું છે આમાં અહીંયાથી થઈ જશે અહીંયાથી આપણે સરખું થઈ જશે બરોબર અહીંયાથી કરી નાખીએ શું કરી નાખી 3v² + 1 x³ બરાબર c ડેશ ક્યુબ બરાબર શું કરી નાખ્યું x³ ને આ બાજુ ગુણી નાખ્યા બરાબર બુક જેવું થઈ જાય બીજું કાંઈ બરાબર હવે v ની કિંમત મૂકો v ની કિંમત શું છે જો આયા y બરાબર bx હોય તો v બરાબર શું થાય y ના છેદમાં x થઈ જાય v બરાબર y ના છેદમાં x થઈ જાય તો મૂકી દો 3 y² ના છેદમાં x² કરી શકું પ્લસ 1 x³ બરાબર c ડેશ ક્યુબ therefore
x ક્યુબ ગુણો એટલે 3x ક્યુબ y સ્ક્વેર છેદમાં x સ્ક્વેર પ્લસ x ક્યુબ ઇક્વલ ટુ c ડેશ ક્યુબ. therefore 3xy square plus x cube equal to c dash cube બરાબર c લખી શકો. હા, c dash cube બરાબર where c equal to c dash નો cube આવું છે. બરાબર, આ તમારો શું મળી ગયું આન્સર? શું મળ્યો આ તમારો? જો આ તમારો, જો ઉપર ઇનિશિયલ કન્ડિશન આપેલી હોય, ઉપર ઇનિશિયલ કન્ડિશન આપેલી હશે તો તમારે શું કરવું પડશે? આ c રિમૂવ કરવો જોઈશે અને પ્રોસેસ આગળ કરવી પડશે. શું કરવું પડશે? c રિમૂવ કરવો પડશે. સમજાણું? આ દાખલો કેવી રીતે કરવાનો? બીજા એક્ઝામ્પલ છે તમારે સ્વાધ્યાયમાંથી કરી લેવાના છે. એક્સરસાઇઝ નંબર 3 માં બધા એક્ઝામ્પલ હવે આ બે મેથડ થી થઈ જશે. કઈ કઈ બે મેથડ? એક તો સેપરેશન ઓફ વેરીએબલ અને બીજી કઈ મેથડ? હોમોજીનિયસ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. બરાબર, હવે આ રહ્યું હોમોજીનિયસ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન આપણે વાત કરી કેના માટેનું છે? ફર્સ્ટ ઓર્ડર ફર્સ્ટ ડિગ્રી હોમોજીનિયસ ઇક્વેશન. કેવું છે? ફર્સ્ટ ઓર્ડર ફર્સ્ટ ડિગ્રી હોમોજીનિયસ ઇક્વેશન. હજી આના સિવાય પણ nth ઓર્ડર ડિફરન્શિયલ nth ડિગ્રી હોમોજીનિયસ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન પણ આવશે. કેવું? nth ડિગ્રી હોમોજીનિયસ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. જે તમારા અત્યારે ખાલી એનું શું છે એના વિશે છે, એના દાખલા નથી. ભાઈ કેવી રીતે ગણવાના છે, બરાબર? કેવી રીતે દાખલો ગણવો એ વસ્તુ નથી. તમારે ખાલી nth ડિગ્રી હોમોજીનિયસ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન કેવું હોય એ તમારે જોવું. કેવું હશે? જો આ પ્રકારનું હશે. f of x y equal to x raised to n multiply by 5 of 5x. તો આ શું છે? nth ડિગ્રી હોમોજીનિયસ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. હોમોજીનિયસ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે nth ડિગ્રી વાળું. એમાં જો અહીંયા બે જગ્યાએ વિધેય છે. શું છે? અહીંયા બે જગ્યાએ અહીંયા પણ વિધેય છે. દાખલા તરીકે તો તમને એક વસ્તુ કહું, x2y 3x બરાબર x raised to 5 multiplied by sin y dx. જો આપણે અહીંયા પણ એક અલગ ફંક્શન છે, વિધેય છે, બરાબર? ગુણ્યા x ની કેટલી છે? 5 ઘાત. તો આ કેટલા? જો 5 ડિગ્રી હોમોજીનિયસ ઇક્વેશન થાય. 5th ડિગ્રી હોમોજીનિયસ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન કહેવાશે. બરાબર? અને જો 5 તરીકે શું ફંક્શન છે? વિધેય છે sin ફંક્શન. બરાબર? આના તમારા દાખલા છે નહીં અત્યારે, ખાલી તમને જાણવા મળે કે આ હોમોજીનિયસ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન શું હોય અને એનું કેવી રીતે. બરાબર? નાઉ third type of differential equation is linear differential equation. શું વાત કરવાનું છે? linear differential equation કેવું હોય એના વિશે ચર્ચા કરવાની છે. બરાબર? પછી એને સોલ્વ કરવાની. જો સૌથી ફિક્સ મેથડ કોઈ પણ પ્રકારની બુદ્ધિ ચાતુર્યમાં જો આ કેવું લેવું પડ્યું? b બરાબર y બરાબર bx ને એવું બધું લેવું પડ્યું ને. આના આગળનો એક્ઝામ્પલ હતો તો એમાં આપણે ફિક્સ એક ઓલી કરવી પડી. ધારવું પડ્યું તો y બરાબર 4x + y + 1 એવી રીતે એના બરાબર b બરાબર ધારીને એનું કરવું પડ્યું. કે એમાં તમારે શું કરવું પડ્યું? લોજિક થોડો ઘણો વાપરવું પડે. બરાબર? પણ જ્યારે લિનિયર ઇક્વેશનમાં એવું નથી. લિનિયર ઇક્વેશનની ફિક્સ પેટર્ન જ છે કે આ વસ્તુ કરવાની એટલે તમારું સોલ્યુશન મળી જાય. બરાબર? સૌથી પહેલા તો લિનિયર ઇક્વેશન હશે કેવું? લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન કેવા પ્રકારનું હશે? y' plus capital By
શું હશે આ પ્રકારનો હશે y ડેશ વત્તા કેપિટલ P into y equal to q. હવે અહીંયા શું છે જો where p and q, where capital P Q are functions of x and p. P અને q છે શું છે x અને y ના ફંક્શન છે. જો કેવું હશે તમને કહું y ડેશ નો મતલબ શું થાય dy by dx વત્તા sorry x and y ની ઓર્ડિનન્સ આ જો અહીંયા શું થયું y ડેશ dy by dx ફિક્સ આ y પણ અહીંયા ફિક્સ બરાબર ખાલી ચેન્જીસ શું થાય p ની જગ્યાએ આ અહીંયા આવું ફંક્શન છે q ની જગ્યાએ આ ફંક્શન x નું જ વિધેય હશે બરાબર લિનિયર ઇક્વેશન માં ખાલી આ p અને q ની કિંમતો બદલાયા રાખશે આ પહેલું એક્ઝામ્પલ બીજું એક્ઝામ્પલ જો મેં જો dy by dx વત્તા sin x2 plus 8 plus 6 y equal to tan inverse x. જો આ પ્રકાર જોયું અંદર ખાલી આ વિધેયની p અને q ની કિંમતો બદલાયા રાખશે બાકી આ ફોર્મો સેમ શું આવું જશે જો ખાલી આ આટલું લખેલું હશે તમારે જે તમે જાતે ઉદાહરણ બનાવો તો બને dy by dx વત્તા ખાલી જગ્યા y બરાબર ખાલી જગ્યા તમે આ બે જગ્યાએ તમે ચેન્જ કરો તો તમારે શું થઈ જાય વળી પાછું તમારે બદલી જાય વળી પાછું તમારું ફંક્શન બદલી જાય બરાબર બધા ઉદાહરણ એક પ્રકારના હશે બરાબર હવે આની મેથડ આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ કરશું શું કરશું આની મેથડ આપણે ટેકનિક પહેલા તો બનાવશું કે આનું સાદુરૂપ આપણે આનું સોલ્યુશન આનું કિંમત આપણે કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશું આપણે પહેલા બનાવશું અને એના ઉપરથી પછી આપણે શું કરશું બીજા દાખલા એના ગણશું કે ભાઈ આવી રીતે લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનના દાખલા લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનની મેથડ ફિક્સ છે બરાબર દાખલા એકદમ ઈઝી હશે ખાલી તમારી પાસે સંકલન અને વિકલનના સૂત્રો હોવા જોઈએ ડિફરન્શિએશન અને ઇન્ટિગ્રેશનના તમારી પાસે સૂત્ર હશે એટલે તમે આરામથી તમે કોઈ પણ દાખલો કરી શકશો બરાબર છે ઓકે રેડી ચાલો આ લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ આવતા લેક્ચરમાં એની શું કરશું આખી મેથડ પહેલા સમજશું એના પછી એનો દાખલો કરશું અને પછી આપણે છેલ્લા ટોપિક ઉપર પરફેક્ટ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ઉપર નથી પરફેક્ટ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન તમારા સિલેબસમાં નથી તમારે ખાલી 3 જ છે લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન બરાબર આ ચેપ્ટર આગલા ચેપ્ટરમાં જોઈશું ઓકે સારું થેન્ક યુ